التلاميذ ديال السنه الاولى اعدادي نظرا لهذا المشكل ديال الكورونا فيروس اللي بسببه توقفت الدراسه في المغرب. اذا ان شاء الله غادي نحاول ندير دروس وتمارين في هذا الشيء اللي بقى في السنه الدراسيه وخاصه بالنسبه للرياضيات. اذا على بركه الله الدرس اللي عندنا انايا هو لي زيكواسيون او لا المعادلات. اذا هاد لي زيكواسيون هادي سنحاولوا نشوفوا اشنا هي ليكواسيون، اشنا هي اون ايكواسيون دو بروميير دوغري. كنهضروا هنا على اون ايكواسيون دو بروميير دوغري. اون جينيرال يعني عامه ليكواسيون هي واحد المتساويه كيكون فيها واحد المجهول لا كونو اللي خصنا نلقاو هذيك القيمه ديال لا كونو كتسمى حل المعادله، لا سوليسيون دو ليكواسيون. هي تقدر تكون وحده تقدر تكون بليزيور سوليسيون، يعني شحال من سوليسيون ماشي غير وحده. اذا كاين دي زيكواسيون كتعطينا واحد لا سوليسيون، يعني كيكون عندها واحد لا سوليسيون اللي كتحقق هذيك المتساويه، وكاين دي زيكواسيون اللي كتقبل جوج ولا ثلاثه على حسب. الوغ بالنسبه للسنه ولا اعدادي طبعا. اذا مثلا ليكواسيون اشنو هي؟ ليكواسيون كتكتب هكا ا اكس زائد بي يساوي سي، او لا تو سامبلومون ا اكس دونك ا اكس est égal à c. Voilà. Alors, ax زائد b est égal à c, c'est une équation. Ou ax est égal à c, c'est aussi une équation. Alors, l'équation, الحل ديالها هو trouver la valeur de x qui répond à cette égalité. يعني خصنا نلقاو القيمة ديال x اللي كتحقق هذه المتساوية إما هنا ولا هنا. Alors, باش نلقاو الحل ديال المعادلة خصنا هو نجردو x من هذوك الأعداد اللي دايرين به. يعني il faut se débarrasser des nombres relatifs qui entourent le x pour trouver la solution. Alors بالنسبة لهنايا غادي نبدا نهضرو على جوج القواعد الأساسيين. القاعدة الأولى بالنسبة للقاعدة الأولى عندنا هذه إذا سوا A, B et C trois nombres relatifs. Bien sûr, في هذا المستوى كنهضروا على les nombres décimaux. Alors, les nombres décimaux relatifs, donc trois nombres relatifs. Voilà. Alors, si A est égal à B, il a qu'un A يساوي B, alors A plus C est égal à B plus C. يعني كان عندي واحد ليغاليتي هي A est égal à B. دابا إلا زدت C لهنا وزدت C لهنا كتبقى عندي واحد أون أوتر ليغاليتي اللي هي صحيحة. Alors, d'abord si A est égal à B, alors, كتابة أخرى A moins C est égal à B moins C. Voilà. إذا هذه هي القاعدة الأولى. غنشوفوا كيفاش غتنفعنا في الحل ديال المعادلات. Alors القاعدة الثانية، alors la règle numéro 2 il y a toujours trois nombres relatifs. Alors, si A est égal à B, alors A multiplié par C est égal à B multiplié par C. Voilà. Ici, on a une autre égalité. Voilà. Donc, voilà. هادو هما لي دو ريغل اللي كنحتاجو باش نحلو المعادلات. إذا غادي نشوفو في التمرين التطبيقي كيفاش كنحلو المعادلة. Alors, on a calculé x pour, alors, on a trouvé la solution, de l'équation suivante. Alors, il y a dit, alors, 2x moins 3 est égal à 4. Par exemple, 2x moins 3 est égal à 4. Alors, maintenant, il faut se débarrasser de ces nombres qui entourent le x pour trouver la valeur de x qui répond à cette égalité. Alors, باش نبقاو إذا خصنا نحيدو هاد ناقص 3. باش نحيدو ناقص 3 بالإضافة للمقابل ديالو. Alors, il faut ajouter l'opposé de moins 3 pour se débarrasser de moins 3. Alors, شنو غنديرو هنايا؟
2x moins 3 plus 3 est égal à 4 plus 3. Alors, هذه الطريقة هذه هي غير باش نعرفوا الأصل ديال المسائل في الجد، وما هي كنديروا واحد الطريقة أخرى ملي نفهموا هذه، كنديروا طريقة أخرى اللي هي أبسط، ولكن ماشي هي سميتو ماشي رياضية زعما ما نقدروش إذا ماشي هي رياضية، إذا هذه هي الأصل، هذه هي الأصل. Alors, كنخدموا سميتو mathématiquement، il faut résoudre mathématiquement le problème. Après, كنشوفوا les astuces. Donc, on utilise les astuces pour trouver la solution. Mais avant tout, il faut comprendre l'origine mathématique de l'opération. Voilà. Alors, إذا moins 3 plus 3 le nombre, la somme de deux nombres opposés est égale à 0. Donc, كيبقى لنا 2x est égal à 4 plus 3 est égal à 7. Alors, هنا اش استعملت هنايا؟ استعملت la première règle. عندي 2x moins 3 est égal à 4. J'ai ajouté une 3 هنايا وهنا. Donc, زدت واحد 3 هنا وزدت 3 هنا كيما قلنا الأولى. Il a عندي A est égal à B. Donc, A plus C est égal à B plus C. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai ajouté un 3 ici et là. Donc, عندي هذا au moins 3 غادي نمشي مع plus 3 parce que la somme de deux nombres, puisque la somme de deux nombres opposés est égale à 0. Donc, il me reste 4 plus 3 de l'autre côté de l'égalité. Alors, là, 2x, 4 plus 3 est égal à 7. Donc, 2x est égal à 7. Je vais multiplier par 1,5. Alors là, je vais diviser carrément par 2. Donc, c'est la même chose. Alors, voilà. Donc, 2x sur 2 est égal à 7 sur 2. Pourquoi j'ai divisé par 2? Pour me débarrasser de 2. باش نحيد عليها هاد الجوج هذا باش نبقى عليه اكسبوزيون غادي نقسم على جوج. غنقسم إلا قسمتها على جوج نقسم على جوج غتبقى لي متساوية صحيحة. إذا غادي نستعمل لا ريغل نيميرو 2. إذا في الحقيقة شنو هو نقسم على جوج؟ هي نضرب في واحد على جوج. هاكا. غتعطيني هذه واحد على جوج مضروبة في جوج إكس يساوي واحد على جوج مضروبة في 7. وهذه كتعطيني جوج إكس على جوج يساوي 7 على جوج. إذا فوالا إذا استعملنا هذه الخاصية اللي قلنا إذا كان A يساوي B نروحو نديرو هكا دونك A multiplié par C est égal à B multiplié par C. دونك استعملنا هذه في الدوزيام أوبيراسيون. في لا بروميير أوبيراسيون استعملنا هذه هنا. إذا 2x sur 2 est égal à 7 sur 2 دابا 2 على 2 est égal à 1 2 sur 2 est égal à 1 دونك غادي يمشي par simplification verticale. Donc rectangle x est égal à 7 sur 2. Voilà. إذا هذا هو الحل ديال هذه الإيكواسيون. دونك x est égal à 7 sur 2. Alors باش نفيريفيو واش صحيح هذا الشيء اللي قلنا شنو غادي نرجعوا لهنايا وغادي نعوض x بهذه القيمة اللي لقيت ونشوف واش غادي يعطيني 4 على فا ولا لا. Alors voilà, إذا غادي نشوفوا دونك 2 multiplié par x اللي قلنا la valeur ديالو هي 7 demi moins 3 est égal. Alors 2 fois 7, 14 sur 2 est égal à 7. Moins 3, donc 7 moins 3 est égal à 4. Donc c'est juste, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, donc قسمنا دابا la valeur de x. ولكن في الخط ديال la résolution du problème ou la résolution de l'équation, اشنو غنقولوا d'où la solution. Alors la solution de cette équation est 4. Alors la solution de cette équation est 4. Alors là, cette équation admet une seule solution, 4, et qui est 4 par exemple. Alors la solution de cette équation est 4. Voilà. Alors d'où la solution de cette équation est 4. Alors voilà, donc c'est un exercice d'application de lui et moi. Je vais voir une حالة أخرى. Alors il a dit مثلا voilà donc 1 demi de x plus 3 est égal à 5. Voilà. 1 demi de x plus 3 est égal à 5. نبدلوها ب 3 لأن درناها الأولى دونك غنديرو مثلا plus 7. Voilà. 1 demi de x plus 7 est égal à 5. Voilà. Alors, alors il faut se débarrasser de cette
Après, on va se débarrasser de 1,5. Donc, pour se débarrasser de 7, غادي نستعمل هذه الخاصية ولكن باش نجيب هذه السبعة غادي ننقص 7. Je vais retrancher 7 pour que j'ai une somme de deux nombres qui sont opposés. Donc, comme ça, je vais me débarrasser de 7. Donc, d'accord, غادي نتخلص من 7. إذا غادي نقول donc 1 demi de x plus 7 moins 7 est égal à 5 moins 7. Alors, si A est égal à B, donc trois nombres relatifs A, B et C, A est égal à B, alors A plus C est égal à B plus C. Alors, si A est égal à B, alors A moins C est égal à B moins C. On va dire la première règle. Il y a alors, pour me débarrasser de 7, donc je dois retrancher ici 7 et ici 7 pour que j'ai une égalité, une autre égalité qui est vraie. Alors, plus 7 moins 7, c'est la somme de deux nombres opposés. Un demi de x est égal à 5 moins 7 est égal à moins 2. Voilà. Alors, d'abord, je vais dire x, باش ندير عليها 1 demi غنستعملها لي ولكن باش غنضرب المقابل او لانفيرس دي كويفيسيون دو اكس المقابل ديال المعامل ديال اكس المقابل ديال 1 على 2 هو 2 باغون ماشي المقابل المقلوب لانفيرس المقلوب ديال 1 demi هو 2 والمقلوب ديال 2 هو 1 demi دونك فوالا اذا 1 demi المقلوب ديالو هو 2 دونك هنا باش تحيد هاد 1 demi غنضرب في 2 وإلا ضربنا في 2 خصنا نضرب في 2 نتبعوا الخاصة القاعدة ديالنا اللي عندنا هنا si A est égal à B, donc A multiplié par C est égal à B multiplié par C. Donc voilà. Alors 1 demi x est égal à moins 2, donc 2 fois 1 demi x est égal à moins 2 multiplié par 2. Voilà. Moins 2 multiplié par 2. Donc là, je vais simplifier par 2 puisque 2 sur 2 est égal à 1. Donc là, très bien, x est égal à moins 4. Voilà, moins 2 multiplié par 2 est égal à moins 4. Voilà. Pour aller montagne. Alors, soit cette équation admet une seule solution qui est moins 4, ou la solution de cette équation est moins 4. Voilà. Alors, la deuxième phrase, je devrais dire. Donc, d'où, cette équation, cette équation admet une seule solution qui est moins 4. Alors là, moins 4 seulement, qui est, la solution est moins 4. Voilà. Alors, dans l'équation simple, il y a, par exemple, 3x plus 1 est égal à 0. Alors, 2x moins 4 est égal à 5. 3x plus 1 est égal à 2x plus moins 2, moins 3, moins 5. Voilà. Maintenant, on dit 3 facteurs de x plus 1 qui est égal à 5x plus 3. Voilà. 2 facteurs de x moins 1 est égal à 2x plus 5. Voilà. Il en a dit 3x plus 1 est égal à 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que 3x, alors plus 1 moins 1 est égal à 0 ou moins 1. Alors 3x est égal, plus 1 moins 1, ça fait 0, donc est égal à moins 1. Alors, je vais multiplier par 1 tiers. Alors, voilà. Alors, je vais continuer ici. Donc, voilà. 3 multiplié par 3, mais 1 sur 3. Donc, 1 sur 3 multiplié par 3x est égal à moins 1 multiplié par 1 sur 3. Donc, j'ai multiplié les deux nombres de l'égalité par 1 tiers. Donc, je vais me débarrasser comme ça. Je vais me débarrasser du coefficient de x qui est 3. Donc, x est égal à finalement à moins 1 sur 3. Voilà, donc cette équation avait une seule solution qui est moins 1 tiers. Alors, ça c'est pour le premier
maintenant à la deuxième équation, donc toujours de la même façon. Donc 2x moins 4 est égal à 5. Cela veut dire que 2x moins 4 plus 4 est égal à 5 plus 4. Donc j'ai rajouté ici un 4 et ici aussi, donc pour avoir une égalité qui est toujours vraie, juste. Alors, moins 4 plus 4, ça fait 0. Il me reste 2x est égal à 9. Voilà, alors je vais diviser, je vais diviser par 2, ou alors je vais multiplier par 1,5. Donc j'aurai 2x sur 2 est égal à 9 sur 2, d'où x est égal à 9,5. Alors, donc, là, la solution l'équation a mis une solution qui est 9,5. Alors, pour la troisième équation, qui est 3x plus 1, alors 3x plus 1 est égal à 2x moins 5. Voilà, alors je vais d'abord me débarrasser de 1 ici, après je vais me débarrasser de 2x de l'autre côté de l'égalité. Alors, 3x plus 1 moins 1 est égal à 2x moins 5 moins 1. Donc ici c'est 0, plus 1 moins 1. Donc il me reste 3x est égal à 2x moins 6. Maintenant, il faut que je me débarrasse de 2x ici pour pouvoir calculer x. Donc je vais soustraire 2x ici et ici. Donc j'aurai donc 3x moins 2x est égal à 2x moins 6 moins 2x. Donc j'ai retranché 2x ici et ici aussi, donc pour avoir une égalité qui est toujours vraie et juste. Alors, maintenant, 2x moins 2x c'est 0. Ça va disparaître. Il me restera alors, donc je vais finir ici, il me restera alors 3x moins 2x est égal à x. Donc 3x moins 2x est égal à x est égal à moins 6. C'est égal à moins 6. Voilà. Donc, je vais donc dire que l'équation avait une seule solution qui est moins 6. Voilà, alors, trois facteurs de x plus 1 est égal à 5x plus 3. Donc, je vais d'abord développer. Alors, 3x plus 3 est égal à 5x plus 3. Voilà. Alors, 3x plus 3 moins 3 est égal à 5x plus 3 moins 3. Donc j'ai retranché moins 3 ici et là. Donc ceci va me donner un 0, mais aussi cela. Donc plus 3 moins 3, plus 3 moins 3, ça fait 0. Donc il me reste 3x est égal à 5x. Alors 3x est égal à 5x. Je vais retrancher 5x ici et là, donc 3x moins 5x est égal à 5x moins 5x. Il me reste donc 3x moins 5x, pardon, 3x moins 5x ça fait 3x moins 5x ça fait moins 2x. Donc moins 2x est égal à 0. Alors, quand on a un nombre multiplié par x est égal à 0, donc x est égal à 0, puisque on sait que le produit de deux nombres est nul si l'un des deux nombres est nul. Donc, moins 2 n'est pas nul, donc c'est x qui est nul. Donc, x est égal à 0. Voilà. Alors, la solution de cette équation est, bien sûr, 0. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la dernière équation pour finir cette première partie de la leçon. Alors voilà, donc voilà, je vais développer, donc j'ai 2 facteurs de x moins 1 est égal à 2x plus 5. Alors 2x moins 2 est égal à 2x plus 5. Voilà. Alors je vais me débarrasser de moins 2, donc je vais rajouter 2 ici et là. Donc 2x moins 2 plus 2 est égal à 2x plus 5 plus 2. Voilà, ceci est égal à 0. Donc j'aurai donc 2x est égal à 2x plus 7. Alors je vais retrancher 2x ici et là. Donc j'aurai donc 2x moins 2x est égal à 2x plus 7 moins 2x.
Alors 2x moins 2x est égal à 0. Ici aussi c'est 0. Donc j'aurai donc 0 est égal à 7. Ce qui est impossible. Donc impossible, puisque bien sûr 0 n'est pas égal à 7. Impossible. Donc cette équation n'admet pas de solution. Alors là, il n'admet aucune solution. Donc cette équation n'admet pas de solution. Voilà, de solution. Voilà. Cette équation n'admet pas de solution. Voilà, ainsi prend fin cette première partie de la leçon sur les équations. La deuxième partie portera sur la façon de résoudre les problèmes en utilisant bien sûr les équations. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation dans vos études et à la prochaine, Inch'Allah.